منها إلى كرة العمود عدي علمي ثم إلى الحبيب أمام محمد بن سليم بن حفيظ بن شيع أبو بكر بن سليم ثم الروح النبي عبد الله قدير بأحمد الفقي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أحمد الفقي ثم إلى روح الحبيب علوي بن أحمد Sayyid Haji Ali bin Abi Thalib summa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده وهدى لمن دعانا صلى الله عليه بإذنه وهدانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا صلى الله عليه وعليك الأطهار وعدل سيرك أسمع فهم سبل النجاة هبانا وعلى صحابتك الكرام هرمة دينك أسبحوا لوله عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بسلك ما هدى هذه المودة هي جل سجانا صلى الله عليه والله ما ذكر حبيب لنا المحب إلا وأظهر لها النسوانا الله عليه المحب الذي عليه بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه مصطفى إلا به تعسوا وأذهب أرانا صلى الله عليه ويزد الأوصاف طه مجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبد ومنا به في عزمه منانا ورحمة المولى تعلوا فضله ورجته وزوجه فرحانا بالعوة واسقى ومتسما بالله من عاشانا واستثيرا أنوار قربة قد النبي قال آدم كانا بين التراب وبين معي في الغفلة عاذا وقيزانا واعذر إلى أسر ربي لم يزل يقول بي بين الخيار ومصانا الكثر الجبلين إلى أنا في خيرها حتى بروز أيانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد أشار إلى روحه في الكتب بيانها لتبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة لسانا وجاءكم رسولا تؤمنون وتسرون وتصبحون عوانا وبشروا أقواما مثل المصطفى عزيز بذلك رتبة ومكانا وهو إن جاء الأخير مقدم جلسة عهد ولا يمن دانانا الإسلام أول مشافي ومشفئنا قلت لا عتوانا حتى هنا نرفع واستقل يملا كل كنبي وقره
Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukamridu beserta unsur perangkat pemerintahan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, ustaz-ustazah dari Desa Sukamridu ataupun dari luar Desa Sukamridu yang sempat hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang kami hormati Ustaz Rahmat Hidayat SPD dari Ikatan Dai Kota Prabu Muli, dan kami hormati Ustadz Azhari Harun dari MUI Kota Prabu Muli, dan juga yang kami hormati Ustadz Arsani Rasidin SPD dari Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Muli, dan juga yang kami hormati Ustadz Arif Hendra Rianto SPD dari Sekolah Islam Terpadu Islahul Ummah, dan yang kami hormati Ustadz Abdurrahman dari Paguyuban Sundang Kota Prabu Muli, dan yang kami hormati Ustadz Andi Patra dari Mitra Sanita Travel Kota Prabu Muli. Wabil khusus yang kami hormati Ustadz Mirwan Syah SPD selaku penceramah kita pada malam hari ini. Dan tak luput yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara kita malam hari ini, yakni memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW bersama tim Maulid Arba'in dari Kota Prabu Muli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Wabil khusus pada malam hari ini kita menyempatkan hadir di Masjid Aisyah binti Abu Bakar dalam rangka yakni memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami di sini membacakan susunan acara kita pada malam hari ini yang terdiri dari yang pertama yang pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kesempatan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Maria Farida. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih mengucapkan kepada Ustazah Hajah Maryam Faridah yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan maupun beliau yang membacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang selanjutnya yakni kata-kata sambutan. Pada kesempatan ini sambutan pertama akan disampaikan oleh tuan rumah yakni Bapak Sastra Mustahidin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang sembunyi di balik mimbar dikit. Tapi sebelum mulai ini aku ada pantun dikit. Jadi jawab cakep atau terus apa pokoknya. Yang mana bagus cakep bukan bagus semangat. Alangkah sari nak nyuci bebah. Bukan menjadi rajut, bahan lebar. Bukan aku gila sembunyi di balik mimbar. Karena aku takut lutut juga gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua BPD atau yang mewakili beserta anggota pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak P2 UKD, pemuka agama, pemuka masyarakat, para ustadz, ustazah, para hadirin sekalian, dan undangan jadikan kita dikina adian dari Beringin. Insya Allah kami hormati semua. Dan yang kami muliakan penceramah kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Mirwansa SPD dari Pondok Pesantren Al Furqon. Kemudian yang kami hormati panitia bersama Maulid Arba'in dari Kota Prabu Muli. Yang pertama yaitu Ustadz Rahmat Hidayat SPD dari IKD Prabu Muli. Kemudian Ustadz Ashari Harun dari MUI Prabu Muli. Kemudian Ustadz Arsani Rosidi SPD dari DFI Prabu Muli. Kemudian yang akan mengadakan kata sambutan dari panitia bersama yaitu Ustadz Arif Hendra Arianto SPD dari Islahul Ummah. Kemudian Ustadz Abdurrahman dari Paguyuban Sunda PWS Prabu Muli, dan Ustadz Andi Patra Mitra Samita Travel. Kemudian putra daerah Sukamerindu yaitu Ustadz Depri Sandana SP FPD yang kami hormati. Dan yang kami bangga-banggakan adik-adik rombongan tim Hadro Majlis Al-Awwabin dari Kota Prabu Muli. Mudah-mudahan adik ini sehat, tetap kuat dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Karena ini pada malam ini adalah malam ke-6, jadi tinggal 34 malam lagi. Masih cukup lama. Yang pertama dan yang paling utama tentunya, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha ini dalam rangka memperingati
Maulid Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ajunan langkah kaki kita, gerakan badan kita semua dihitung oleh Allah sebagai ibadah, dan tentu saja tetesan bensin atau pertalit atau apapun dari kendaraan kita akan dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Marilah kita sama-sama berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang kami hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili dari kepengurusan Masjid Aisyah binti Abu Bakar. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin atas kedatangannya ke Masjid Aisyah binti Abu Bakar ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua yang ada di sini menjadi isyarat berkumpulnya kita di surga Allah di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada teman-teman pengurus Masjid Aisyah Abu Bakar yang telah bersusah payah untuk mempersiapkan acara ini, terutama sekali kepada ibu-ibu pengajian. Ahli anak-anak dan tidak pemasak, mudah-mudahan tetesan keringat ibu-ibu sekalian akan dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kami berterima kasih kepada tim Maulid Arba'in tentunya yang telah percaya kepada kami untuk menjadi salah satu tuan rumah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depannya bukan saja Masjid Aisyah yang menjadi tuan rumah di Ramah Lubain ini, tapi banyak masjid lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon maaf jikalau dalam acara ini banyak sekali terdapat kekurangan-kekurangan. Yang terutama mungkin kurang nyaman bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu deh, agak panas sedikit walaupun ada AC. Tapi lah kebanyakan luhang, jadi tampung lagi AC. Kemudian mungkin kurang nyaman nginap di masjid ini, masih kuring-kuring lo nampung. Jadi belum selesai masjid itu nih. Insya Allah di dalam lagi selesai. Kemudian yang terakhir, tadi ibu-ibu lah masak, jadi mungkin terakhir gak ada santapan ringan sedikit. Jadi silakan menikmati, bukan cuma mencicipi. Kalau mencicipi sedikit, itu ditinggalkan. Ini silakan menikmati. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Dan penutup, ada pula pantun ini penutup ini. Kepalanya buah rambutan, buah durian. Masalah belum. Taruh rambutan di dalam panci, buat dimakan bersama sang istri. Kata sambutan cukup sampai di sini. Kalau ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ini luar biasa ketua masjid kita ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua masjid Aisyah Siti Aisyah binti Abu Bakar yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut ke acara selanjutnya. Ini sambutan dari panitia bersama yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Arif Hindra Priyanto SPD. Kepadanya kami persilakan.
satu. Cek. Satu. Mantap. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kabar bapak-bapak? Nah, baru ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Dari Prabu Muli ke Sukamerindu, melewati Desa Jungai. Nah, itu bukan Batur, Pak. Perjalanan kami malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dapat bermuhajalah, bersilaturahmi, berkumpul di masjid yaitu Siti Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq. Semoga pertemuan kita pada malam ini mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidaklah nanti kita bubar dari majelis yang indah ini kecuali nanti Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita sampaikan baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita akan menjadi keberkahan di dunia dan akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati unsur pemerintahan Desa Sukamerindu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Lupa, ngetes Pak ya, aku tuh masih fokus gak dengar ini. Awak salahnya memang. Beserta seluruh perangkatnya sempat hadir malam hari ini. Kemudian Ketua BPD beserta anggotanya yang sempat hadir malam hari ini, Bapak PU2KD Kota Desa Sukamerindu, para alim ulama, para kiai, para ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu asmanya, namun insya Allah tanpa orang masalah kami dan takzim. Dan yang sama-sama kita hormati juga seluruh panitia bersama Maulid Arba'in 1448 Hijriah. Ada 13 ormas bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Kota Prabu Muli. Namun yang hadir malam hari ini alhamdulillah berkesempatan hadir Tuan Guru kita Ustadz Harun Rashid MPD selaku Mudir Pondok Pesantren Harinka. Beliau juga salah satu panitia bersama di Maulid Arba'in 1448. Alhamdulillah beliau sudah hadir, baru saja datang. Ahlan wa sahlan. Kita doakan semua Tuan Guru kita sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga tadi disebutkan oleh tuan rumah, ada dari MUI, orang tua kami juga, walaupun usianya tidak muda lagi, sudah pensiunan, tapi Masya Allah beliau selalu memberi motivasi kepada kami yang muda-muda ini. Walaupun di Desa Sukamerindu, beliau tetap hadir membersamai kami. Semoga beliau sehat, yaitu Bapak Haji Harun bersama cucunya. Itu cucunya, bukan anaknya Pak. Itu cucu beliau yang selalu mengikuti kemana arah langkah kaki beliau, hadir di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita doakan anak ini menjadi anak yang soleh dan nanti menjadi mubalik ataupun dai yang kondang lagi untuk bermasyarakat untuk agama. Amin ya Rabbal Alamin. Hadir juga dari Dewan Masjid Indonesia yaitu Al Ustadz Arsani Rosidi SAG. Alhamdulillah tadi bersama kami hadir Ustadz Haji Abdurrahman, kalau kami manggilnya Bapak sehari-hari di Prabu Muli, Ketua Paguyuban Sunda, Paguyuban Warga Sunda PWS. Alhamdulillah beliau juga hadir bersama istri tercinta, itu di belakang ada. Nah, yang senyum-senyum masih belakang. Dan juga hadir Ustadz Rahmat Hidayat, mewakili dari DMI IKD Kota Prabu Muli, yaitu Ikatan Dai
Indonesia Kota Prabu Muli. Dan banyak yang lain, mohon maaf bisa disebutkan satu. Wabil khusus Majelis Al-Awabin Kota Prabu Muli yang dikomandoi Ustaz Faisal beserta seluruh tim hadroh dan seluruh jajaran kepengurusan, dan juga tadi disebutkan juga panitia bersama yang ikut tahun ini yaitu dari Samira Travel. Nah, ini salah satu travel yang bisa berangkat dulu umroh, ibadah umroh baru bayar belakangan. Nah, jadi silakan nanti menghubungi Ustadz Debi dan juga Ustadz Andi Patra yang lagi berkacamata putih itu di belakang. Insya Allah ini sudah termasuk travel yang besar di Indonesia. Setiap pekan itu memberangkatkan jemaah Indonesia ke tanah suci Mekah, Al-Mukarramah dan Madinah. Yang sama-sama kita bantu juga tuan rumah yaitu Ketua Takmir Masjid Siti Aisyah bin Abu Bakar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, namun insya Allah kita semua yang hadir diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah karena malam hari ini kita dapat berkumpul berwajah hati Masjid Siti Aisyah bin Abu Bakar dalam acara Maulid Arba'in yang kelima di tahun 1448 Hijriah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama kami dari panitia bersama, mewakili panitia bersama Maulid Arba'in mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran takmir Masjid Siti Aisyah bin Abu Bakar beserta seluruh jamaah dan seluruh masyarakat Sukamarindu yang pertama sudah memberikan ruang, memfasilitasi untuk menjadi tuan rumah untuk malam yang ke-6 Maulid Arba'in 1448 Hijriah. Ini suatu kebahagiaan, satu kebanggaan bagi kami. Artinya bukan saja di Kota Prabu Muli, sekarang sudah mengembang sayapnya Maulid Arba'in di Desa Sukamarindu. Mudah-mudahan ini menjadi tambah semangat kita untuk mensyiarkan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini sebagai bulannya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga kami memohon maaf tentunya selama mungkin berkoordinasi dan kedatangan kami di sini kurang mengenakan, kurang nyaman atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami ingin memberikan yang terbaik, kami ingin berkoordinasi yang terbaik, namun ketahuilah bahwa tak ada jalan yang tak berlubang, tak ada gading yang tak retak, dan tidak ada manusia yang tak bersalah. Oleh sebab itu, kami juga mewakili dari panitia bersama mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan yang ada pada kami panitia bersama. Insya Allah masukan serta saran ke depan sangat kami harapkan untuk kemajuan atau perbaikan Maulid Arba'in di tahun yang akan datang. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa Maulid Arba'in 1448 Hijriah ini adalah Maulid Arba'in yang kelima tahun. Artinya sudah kelima kami melaksanakan. Tentunya tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mensyiarkan agama kita, lebih-lebih untuk supaya kita lebih mengenal yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengenal Rasulullah, mempelajari kisah-kisah kehidupan Rasulullah, kisah-kisah kehidupannya, insya Allah kita semakin kenal. Maka kalau kita sudah semakin kenal, tujuannya tidak lain bukan ada untuk menambah rasa mahabbah atau cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dari malam pertama sampai kaget malam ke-40 disampaikan tausiah agama, cerita-cerita kisah Rasulullah. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita wabil khusus nanti banyak yang kenal dengan Rasulullah, kenal dengan kehidupan ataupun akhlak Rasulullah, sehingga mereka bisa menteladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Arba'in, Maulid artinya waktu kelahiran. Jadi Rabiul Awal ini kita kenal dengan bulannya lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin insya Allah biasa Ustaz ya, di dusun-dusun mengadakan Maulid. Biasanya kalau tahun ini tanggal 25, tepatnya tanggal 27 biasanya ya. Nah, ini
kita di Prabu Muli mengadakan selama 40 malam, mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 40 malam ke depan. Kita mengambil hikmah dari angka 40 ini, di mana Nabi Adam alaihissalam itu selama 40 tahun beliau memohon ampun kepada Allah, baru dikabulkan doanya, diterima taubatnya itu di angka 40 tahun juga dia mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita tahu juga Nabi Musa alaihissalam ya berdoa, bermunajat, berpuasa siang dan malam selama 40 malam, 40 hari di Jabal Musa ataupun di Bukit Tursina. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di 40 hari itulah dia mendapatkan wahyu kenabian dan mendapatkan kitab Taurat. Dan kita juga kenal bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu pertama itu di umur berapa? 40 tahun. Atas dasar itulah mungkin para ulama-ulama kita menghadirkan Maulid Arba'in selama 40 malam, dengan harapan ini bisa mensyiarkan, mengenalkan, di mana di tengah sekarang ini modernisasi, anak-anak sudah jauh dari tuntunan agama, sudah jauh dari Al-Quran, apalagi dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, tidak ada bedanya dengan acara-acara seperti biasa, cuma ada tambahan di awalnya, ada pembacaan Maulid Dia Ulami. Di sini saya tanya di Desa Sukarmerindu, kalau akikah merhaba masih galak baca Maulid Al-Barzanji? Nah, sama bayar. Kalau yang galak kita pakai itu namanya Maulid Al-Barzanji. Itu Ustadz Harun yang biasa menjelaskan kaget kalau beliau ngisi acara atau tausiah Maulid di Prabu Muli. Dia membedah, menceritakan, ngambil dari Al-Barzanji. Nah, yang kita baca ini adalah Maulid Dia Ulami, karangan Al-Habib Umar Al-Hafiz, ya, dari Hadratul Maut Yaman. Ini yang kita baca. Sama, isinya adalah menceritakan kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari dia dilahirkan sampai dia wafat. Mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan pembacaan Maulid ini, ya, Allah hadirkan keberkahan di masjid Siti Aisyah yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali mungkin kata yang tak tertata, tutur yang tak teratur. Apabila ada yang benar, semuanya datang dari Allah, dan apabila ada yang salah, itu semuanya datang dari saya pribadi. Dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Arif Hendra Rianto atas sambutannya. Kemudian marilah kita dengarkan sambutan yang terakhir yang dari pemerintahan Desa Sukamrindu kepada Bapak Desa Muara SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, ustaz-ustazah, para ulama, masyarakat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dan alhamdulillah kita kedatangan dari panitia Maulid Nabi Al-Baik dari Kota Prabu Muli, ya. Kemudian ya, tentunya puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada malam hari ini kita diberikan waktu untuk bersilaturahmi bersama-sama, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Siti Aisyah binti Abu Bakar, Desa Sukamrindu, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Dari Prabu Muli sudah merambah. Kami ini desa pertama yang berbatasan dengan Prabu Muli, ya, di jalan lintas tengah ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada panitia bersama Maulid
Nabi Arba'in ya. Inilah kisah kami, semoga apa-apa yang akan disampaikan nanti membawa keberkahan bagi kami dan kemajuan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk desa kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan sambutan acara kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti malam hari ini, yakni tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Mirwansa SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurus surat ke kantor camat, mengurusnya di pagi hari. Salam belum dijawab dengan semangat karena tamu undangan belum ngopi. Minta ilham belum ngopi. Kita ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahu ghayatuna wal islahu sabiluna wal ikhlasu mabda'una wal mahabbatu syi'aruna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa habibi rabbil alamin, imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja tidak kami sebutkan satu persatu karena kami ini tak dapat ancaman. 2 kali dapat ancaman malam ini. Jangan lama-lama itu Ustaz ceramah. Makanya aku pindah ke sini. Seharusnya di situ tadi. Jadi ngancamnya itu bukan sembarang ngancam, pakai cincin. Jadi jangan lama-lama. Pokoknya kalau lebih dari 7 menit cincin ini. Kita insya Allah 7 menit. Karena uji Ustaz Ilham, beliau ini
sebelum ini kami ceritakan pernah bertemu di Merine. Alhamdulillah pas bertemu terakhir lah jadi imam. Nah, waktu di Merine dulu belum jadi imam, jadi pemimpin gede kayak alhamdulillah lah jadi imam. Nah, balik ke tadi, jadi tujuan mana? Nah, kami juga Bapak Ibu ini bertanya-tanya, ngapalah diutus oleh panitia bersama ini ke Sukamerindu? Mungkin karena bahasa kita itu sama. Sukamerindu itu masuk kecamatan Lubai, tapi salah satu dusun dia tidak pakai bahasa Lubai. Ngapalah dua? Dia pakai bahasa Rambang, mungkin itulah. Karena memang di ayat Quran itu disebutkan wa ma arsalna min rasulin illa bilisan qaumihi. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kepada kecuali dengan lisan kaumnya. Benar saja. Lisan hari guru kami. Jadi kalau misalkan salah-salah seperti ada juga Ustaz Arsani. Ada agak gemetar juga nih di sini. Nah mungkin karena itulah panitia itu ngutus kami di Sukamerindu. Kak Ilham itu malam, Kak Ilham nelpon. Nelponnya itu bukan manggilnya jangan datang ya, malam esok kita ada acara awabil. Uji beliau baku kira-kira nak bayar start ini. Uji beliau. Jadi tanyakan ke siapa yang menunjuk Sukamerindu itu untuk jadi pada namanya wadah acara awabil. Nah itu beliau tu nak ngundang khusus untuk menyampaikan khutbah. Waktu peresmian peresmian masjid kami diundang, namun sekali tapi tidak bisa hadir. Nah malam ini beliau tu minum. Ku jemput di beliau, jangan sampai dia datang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, singkatnya seperti ini. Kita insya Allah setiap tahun itu ada peringatan Maulid Nabi. Betul Bu ya? Di Sukamerindu tiap tahun kan ngadakan peringatan Maulid Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Nah ini baik. Bahasa kita ini, kalau seandainya kita berharap Allah, kita kan biasanya kalau ingin Fatihah khususkan biasanya diawali wa ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah wa ibtigha'a mardatillah al-Fatihah. Berarti kan kita itu mengharapkan Allah. Benar ini? Ibu-ibu kira-kira datang ke masjid ini harapannya beli? Nah, jadi siapa bayi berharap Allah, berharap keriduannya, berharap rahmatnya, berharap ampunannya, terus juga berharap hari akhir, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, caranya itu jadikan Rasul sebagai contoh yang baik. Di atas pilihan lain. Kalau nyontoh manusia itu pasti kita kecewa. Dulu ibu-ibu ceritain, tapi alhamdulillah naiklah. Di Jawa Barat itu ada Ustadz kondang, bukan kondangan. Beda Ustadz kondang dengan Ustadz kondangan sebenarnya. Kalau Ustadz kondangan itu dia menghadiri undangan terus. Nah itu memang Ustadz kondang terkenal di Jawa Barat itu. Tiba-tiba dia poligami, nikah lagi. Bertahun-tahun orang kecewa dengan dirinya.
Contoh kalau kita berharap dengan manusia. Kita berharap dengan anggota dewan. Pas waktu datang ke rumah bukannya nebucu di dalam ini. Pas dia jadi meninggal. Nah, tapi kalau kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, aman insyaallah. Nah, caranya bagi kita tadi yang berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Rasul itu contoh ya baik. Nah, malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sikap baik. Dia usah banyak-banyak. Dia tenang pas balik. Tenang di limau ini pas balik. Apa je Rasul? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh kepada kejujuran, karena kejujuran itu akan menuntun engkau kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun engkau kepada syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, sudah dikenal di Mekah itu dengan sebutan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan dipercaya. Ketika orang-orang kafir Quraisy beramai-ramai memusuhinya dan hendak membunuh Rasulullah SAW, itu sebelum itu orang-orang kafir Quraisy itu menitipkan hartanya di Rasulullah SAW. Bayangkan. Ketika mau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah berpesan kepada adiknya, anak dari pamannya yaitu Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ini harta orang-orang Mekah, tolong kasihkan. Kalau kita kira-kira gimana? Di Sukamerindu ini Sadepri, Musir Sadepri, banyak titipan getah sana. Diusir nih Sukamerindu ini, dimusuhi. Kira-kira dibalik lagi tidak digetain. Terusir ini, rumah tinggal, keluarga tinggal, buntu misalnya kan. Kira-kira tampilnya digetain. Pancanya ambil bayi digetain. Walau musir aku, serah aku. Tapi Rasul SAW tidak demikian. Rasul menitipkan harta tersebut untuk dibagikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di tempat yang lain dan kisah yang lain, ketika berjualan, menjualkan barang Siti Khadijah radhiyallahu an, waktu itu belum menjadi istrinya. Rasul itu dijualkan dengan luar biasa. Disampaikan ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang tidak bagus. Yang bagus harganya sekian, yang kurang bagus harganya sekian, yang tidak bagus harganya sekian. Akhirnya dengan hal seperti itu, Siti Khadijah jatuh cinta. Kalau kita sekarang gimana? Kira-kira ditambah-tambah. Tapi kalau dulu pas bapak ditanya, Pak, Mbak manggil bukan Pak, Mbak, ngapa lagi getah tidak tunjuk segaret? Karena kalau seandainya segaret itu lolok tunjuk, itu dipastikan berarti masuk saya itu semata. Pasti. Ini mir bukan apa-apa dengan tunjuk segaret. Karena kena kan betul dulu. Bukan nak manahi, Pak, ya. Tipisnya. Kalau dia tunjuk segaret itu. Baca ya. Oke, Pak, ya. Nah, kita sering ditambah-tambah, Bapak sekalian. Tidak jujur. Kemudian di kisah yang lain tentang kejujuran Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW seperti ini kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Ara'aitu, bagaimana menurut kalian? Lau akhbartum, jika seandainya aku kasih tahu kalian, anna khailan bil wadi, kalau seandainya di belakang lembah ini itu ada pasukan kuda yang hendak membunuh kalian. Apa antum musaddiq? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Kemudian kata orang-orang Mekah pada waktu itu apa? Kami belum pernah menemui engkau itu
pendusta. Jadi itu keterkenalan Rasulullah SAW itu luar biasa. Baik dia sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun dia sudah diangkat menjadi Rasul, sangat jujur. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk jujur. Jujur dengan diri kita sendiri. Yang sudah punya suami, jujur dengan suami. Yang sudah punya istri, jujur dengan istri. Yang sudah punya anak, jujur dengan anak. Yang sudah punya jabatan, jujur dengan rakyatnya. Insya Allah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, kejujuran kita itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga ibu-ibu? Ustaz, zaman mak ini susah jujur itu. Bukan zaman mak ini baik susah jujur itu. Neng zaman dulu jujur itu susah. Ibu-ibu pernah dengar cerita tentang Ka'ab bin Malik, sahabat Rasul SAW. Ka'ab bin Malik itu uangnya mampu. Dikisahkan. Jadi Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk, perang musim kemarau lah. Mungkin lebih parah lagi sekarang. Bukan kemarau masih ada kan? Kita ini masih ada rumput, masih ada licak, dikit-dikit masih ada. Nah di Mekah itu susah. Nah dari sekian banyak sahabat Rasul, nah ada 3 yang milu perang itu. Satu di antaranya Ka'ab bin Malik. Nah Ka'ab bin Malik ini pacak berawat. Jadi kalau seandainya dia berawat, itu yang diajaknya berawat itu pasti percaya. Jadi dia berangkat, Rasulullah dengan pasukanlah berangkat, nah dia berangkat. Akhirnya Rasulullah balik. Nah, orang-orang yang berangkat itu ngadap kali ke Rasul, jelaskan apa dia minum. Kalau ada mungkin apa pengurus masjid ni, apa dia datang pas waktu Maulid Nabi. Nah, ada orang mengatakan saralah, ban motor pecah, segala macam lah, banyak alasan. Nak Ka'ab bin Malik dia nilai jujur. Dia, ya Rasulullah, seandainya aku itu di depanku itu bukan engkau, terus ku sampaikan ini itu pasti aman. Tapi kalau seandainya aku berawat di depanmu, pasti tidak ada wahyu ini Allah. Jadi aku milih jujur. Nah setelah jujur itu apa yang terjadi? 50 hari, 40 hari itu dia diteguhkan Leong Mekah. Kira-kira mau suka merindu dia merawat di kita mana? Apakah ada kira-kira? 40 hari dia merawat. Lemak ni lemak. 10 hari terakhir bini dia merawat. Jadi pas 50 hari. Nah setelah 50 hari itu empailah datang pemberitahuan Allah SWT tentang diterimanya penyesalan Ka'ab bin Malik. Jadi orang jujur itu pasti berat. Apalagi zaman main, zaman dulu baiklah bahasa. Tapi insya Allah kejujuran itu insya Allah mengantarkan kita ke kebaikan dan mengantarkan kita ke surga Allah SWT. Di antara nikmat kejujuran itu adalah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Zaman dulu ada orang nak masuk Islam, tapi masih galak gaya-gaya kecil masih gitu. Masih gaya-gaya kecil, masih gaya anak-anak galaknya, masih anak-anak tengah. Ya Rasul, saya itu pengen masuk Islam, tapi masih main Islam. Ya tidak apa-apa aja Rasul, yang penting jangan berbohong. Berarti berbohong itu lawan kata dari jujur. Nah, pas nak melakukan ini, cak mana kalau saya tanya ya Rasul, mana tadi. Nah kita juga dalam kehidupan saya insya Allah, nah itu Pak. Pas balik misalnya, ditanya lawan mama, mama kira-kira. Nah jadi insya Allah kejujuran itu bakal nuntun kita. Nah, masjid, kalau ini kan betul di masjid. Makanya maknanya bapak-bapak yang agak muda-muda itu galak betul nih. Lagi menghadiri Maulid Nabi. Jadi dijenguk dalam rumah soalnya Maulid Nabi. Bagian dari mempromosikan, memberitahu tentang
kejujuran sebenarnya. Mungkin itu Bapak ya, Ibu sekalian, kami tidak lama-lama, ini sudah dilihat oleh Kak Ilham. Katanya ibu-ibu nak nakok besok. Kalau suka merindu, kalau musim kemarau nakok jam 2. Ya. Nah, karena kalau pagi aman, banyak hibur, getahnya tidak pecah lagi. Jadi malah harus dimaklumi di Thailand lagi. Jadi dipersingkat, intinya bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita biasakan awak kita masing-masing untuk jujur. Paling tidak kita jujur dengan awak kita dewe sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala khilaf dan salah kami mohon maaf. Ini ada mas terpantun. Kalau salah mohon dimaafkan. Anak ayam pergi ke hutan. Ikut-ikutnya mencari makan. Atas segala salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kenapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah yang luar biasa. Intinya dari tausiah beliau, jujur dengan bini, jujur dengan laki, jujur dengan getah malam terakhir. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita masuk ke acara yang selanjutnya, yakni doa bersama yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Arsani Rasyidin SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita menutup majelis ilmu ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lisyakirin, hamdan linna'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa tawaffana ma abrar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'aluka lana ya Allah sihhatan wa 'afiyatan wa salamah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan ya khairal raziqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa sirrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arsani Rasyidin atas doanya yang memimpin kita pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang selanjutnya yakni pengumuman dari panitia yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz Devi Iskandar Eskom. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin para jemaah sekalian, kami dari panitia bersama memberikan beberapa informasi. Yang pertama, jadwal Maulid Arba'in 1448 Hijriah malam ke-7 ya. Besok Rabu malam Kamis 19 Agustus 2026 bertempat di Masjid Al-Muraya, Komplek MTS Desa Luma, Desa Beringin, Lubai. Ada perwakilan yang hadir malam ini? Dari Beringin ya, ini Pak ya? Oh ya, Masya Allah ya. Jadi diharapkan kami mengundang semuanya untuk jemaah malam hari ini. Nah, Pak Ilham, ini ketuanya datang Pak. Bapak diharapkan datang besok ya. Ya Pak Kades ya, diaturi Pak Kades. Ya, kemudian juga infak kita pada malam hari ini berjumlah Rp350.000. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan pada jemaah yang telah menyisikan sebagian hartanya, semoga dibalas Allah dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengumumannya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara malam hari ini, yakni penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Siang-siang makan wajib, makan bareng sama beratu. Cukup sekian acara kita malam ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita izin Pak, dokumentasi sebentar Pak sebelum makan ya. Boleh sama-sama Bapak-bapak kita foto dulu, ambil fotonya. 2 baris berdiri dan di depan ada yang duduk. Silakan Pak. Silakan kita foto dulu untuk Bapak-bapaknya. 2 baris, ada yang berdiri, kemudian yang lain anak-anak boleh atau yang lain duduk di depannya. Silakan diaturi. Allahumma salli ya, silakan. Kemudian ke depan masjid itu sudah ada